बिलावल की वार महला चौथा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। श्लोक महला चौथा। हर उत्तम हर प्रभ गाव्या, करनाद बिलावल राग। उपदेश गुरु सुन मन्या, तुरमस्तक पूरा भाग। एक ओंकार तो भाव एक सर्व व्यापक परम सत्या, जिस करके उत्पत्ति लैता पालना और संचालन हो रहा है। अधिष्ठा जगत जिसका रूप और स्वरूप है। सत का मतलब कि वो प्रभु हमेशा है, सदैव है, अविनाशी है। गुर प्रसाद तो भाव कि गुरु की रहमत बख्शिश कृपा ज्ञान दे नाल ऐसे प्रभु दे नाल साडा संबंध बनता है। रब्बी रजा दी, भाणे दी, गुणां दी, ओदियां दातां दी सानू समझ पैंदी है और असी ऐसे प्रभु दे गुणां दे धारनी हो के रब दे अंदर समा के हमेशा रब वर्गे हो जांदे आ। श्लोक महला चौथा। हर उत्तम हर प्रभ गाव्या, करनाद बिलावल राग। नाद का मतलब है इत्थे गुरु का शब्द। नाद बिलावल राग का मतलब है गुरु का शब्द रूप बिलावल राग। कर दा मतलब करके, उचार के। हुण उस मनुख की गल कर रहे ने जिस मनुख ने प्रभु की सिफत सलाह दे गीत गाए ने। वो किसने गाए ने? गुरु जी दसते ने उस मनुख ने गुरु का शब्द रूप बिलावल राग उचार के सब तो श्रेष्ठ प्रभु के गुण गाए ने। हो सकता है ये शब्दावली समझ ना आई हो सारिਆਂ ਨੂੰ। उस मनुख ने गुरु का शब्द रूप बिलावल राग उचार के सब तो श्रेष्ठ प्रभु के गुण गाए ने। यानी गुरु के शब्द ਨੂੰ उसने बिलावल राग बनाया है। गुरु शब्द का मतलब गुरु का उपदेश, गुरु की विचारधारा। यानी उस मनुख ने गुरु के ज्ञान राही हरि प्रभु के गुण गाए ने। हरि प्रभु के गुणों का उधारनी होया है। कौन? उपदेश गुरु सुन मन्या, तुरमस्तक पूरा भाग। तुर दा मतलब शुरू तो, मुढ़ तो। मस्तक का मतलब मत्थे ते। पूरा भाग का मतलब जिस ते भाग जागे ने। भाग जागन का मतलब कि जो अंदर संस्कार सन वो प्रगट हुए ने। तुर दा मतलब शुरू तो, जो पिछले जिंदगी के अंदर संस्कार पैदा होए ने, जो असीं काम करते हाँ, सोचते हाँ, विचारते हाँ, साडी जिंदगी के अंदर संस्कार बनी जाते ने और उन्हां संस्कारां मुताबिक फिर बंदा अगे कर्म करता है। तो गुरु पातशाह जी कहते ने जिस ते मस्तक ते कीते हुए कर्मां दे बने संस्कार प्रगट हुए ने, जिहदे हिरदे दे अंदर भले संस्कारां दा लेख उगड़िया है, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰ ਉਗੜੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ शुभ संस्कारां वाला सुभाव बनया होया सी। उस इंसान ने गुरु के उपदेश नूं सुन के मन्निया और वो इंसान है उन्हें रब्बी गुणां नूं गाया, रब्बी गुणां नूं अपने हिरदे अंदर वसाया, रब्बी गुणां नूं इंप्लीमेंट किया। वो मनुख भागां वाला हो गया, वो इंसान दा जीवन मुबारक हो गया। सब दिन से गुण उचरे, हर 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 उर लिव लाग। दिनस का मतलब दिन, रैन का मतलब रात, उर का मतलब हिरदा, मानसिकता, सोच, लिव का मतलब लगन। जो ऐसा मनुख है जो गुरु के उपदेश नूं सुन के मानदा है, इंप्लीमेंट करता है, वो मनुख सारा दिन रात अठे पहर भाव हर समय रब्बी गुण गाउंदा है। रब्बी गुण गाउण का मतलब वो हमेशा गुणा वाली जिंदगी जींदा है। क्यों? कि ओदे हिरदे अंदर, ओदी सोच दे अंदर प्रभु की पक्की लगन लगी हुई है। उर दा मतलब हिरदा, लिव दा मतलब लगन। ओदे हिरदे दे अंदर, ओदी सोच विच, ओदे मन विच
ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਣ ਗਾਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਜ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਲ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਗ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੀੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਿਰਾਗ। ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾ। ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਹਰ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਘੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ। ਦੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਿਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਮੁਖ ਲਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਹਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋਗੇ, ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਤਬ ਹੀ ਕੀਜੀਏ ਜਬ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਬ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ। ਜੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਗਾਵੇ ਤੇ ਰਾਗ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਾਗ ਗਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਰਾਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਨ ਖਿੜਾਓ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ। ਕੀਜੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਤਬ ਹੀ ਕੀਜੀਏ ਜਬ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੇ ਜਾਂ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਲਗਨ। ਤਾਂ ਰਾਗ ਨਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਗਨ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੁਰਤ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਾਦ ਵੀ ਵਜਾਈ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਗ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਔਰ ਨਾਦ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਹਰ ਸੇਵੀਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੇਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ, ਪਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਸ ਰੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਗੱਲ ਰਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਗ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਗ ਗਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਣ ਦੀ, ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੀ ਲਓ ਜ਼ਹਿਰ, ਯਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੇਗਾ? ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਏਗੀ? ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਬਰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਰਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਰਾਗ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਗ ਮਾੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਚੂਕੈ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ। ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੂਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਝੂਠਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇਆ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਤੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
और एक हकीकत है कि इस संसार का अंत पाना इंपॉसिबल है। कित्थों तक ये ब्रह्मांड फैलिया है, किन्ना के दे विच दातां ने, किन्ने किथे गुण ने, किन्नी किथे वनस्पति है, किथे किथे की है, इसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। अनंत अनंत है। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਾ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਖ ਚਾਹੀਏ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਚਿਆਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2-3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਸਭ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ। ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਸਬਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਗਤ ਸਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਧਾਰਦਾ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫੈਲਾਵ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੱਜ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਪਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ। ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਦਿਸਤਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦਿਸੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਰਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਚਟਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਲਹਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਕਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਸੁਖਾਲਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ, ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਰੱਬਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਲਾਟਰੀ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੂਰਜ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਛਿਪੇ। ਯਾਨੀ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ। ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਭਗਤਹੁ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਧਿਆਵੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਲਗਨ ਲਾਓ। ਦਿਨਸ ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ, ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਨ ਔਰ ਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ ਔਰ ਤਿਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ। ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ। ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ। ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਖੁਦਰਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਖੰਡ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ। ਪਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ, 2-4 ਮਾਲਾ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਾਲ 5-4 ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਨਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਪਾਖੰਡ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਹਠ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਥਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਮਨ ਹਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ, ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਾਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਪਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਵਰਤ ਨਰਾਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੂਫਤ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜਤਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੜਚੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ जैसी मेरी बोलबाणी है, जैसा मेरा बिहेवियर है, जैसी मेरी सोच है, कि ऐसी सोच वाला इंसान रब नूं मिल सकता है, ਜਾਂ ऐसी सोच वाला बंदा इंसान अखवान ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੈਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ, ਈਗੋ ਗਵਾ ਕੇ, ਜੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਕੱਟਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਕੱਟਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਦੀ, ਨਾਲੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਰੱਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਕਰਿਓ ਤੁਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਲਗਨ, ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਕਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਐ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ।
ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਔਰ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸदैਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਬਹਿ ਭਾਉ ਕਰ, ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਬਦਖੋਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੋਹਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੋਹਣਾ। ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਪ, ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮਿਤ ਹਰ। ਇੱਥੇ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜੀਆਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆਏਗਾ ਆਪ ਤੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਪ, ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮਿਤ ਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 27 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਦੇ 27 ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਹਰ ਕੈ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਆਨੰਦ ਘਰ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬੱਤ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬੱਤ, ਸੌ ਨਿਸਲ ਜਨ ਟੰਗ ਧਰ। ਇਹਨੂੰ 100 ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ 100 ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸੌਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਥੀ। ਨਿਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਐ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਟੰਗ ਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਧਰ ਕੇ। ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਸਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਸਿੱਧਾ। ਨਿਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬੱਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਥੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਥੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮ ਹੈ ਥੰਮਨ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥੰਮਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾ ਹੂੰ ਕੁਤਰਾਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਜ ਇਵੇ ਹਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹੈ ਖਸਮ, ਸੋ ਭਗਤ ਜਨ ਚਿੱਤ ਕਰ। ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ, ਸਭ ਝੱਖ ਝੱਖ ਪਵੈ ਝੜ। ਝੱਖ ਝੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਵੇ ਝੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ।
ਝੱਖ ਝੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ, ਪਵੇ ਝੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਧ ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਚੱਕ ਚੱਕ ਪਵੇ ਝੜ, ਸਭ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਅੰਤ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਨਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਆਦਿਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਗਾਏ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਗ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।